सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा तुहाडा स्वागत है ते मैं हरमन। अज दी वड्डी खबर, साबका गैंगस्टर कुलबीर नरवाणा दा अज सवेरे गोलियां मार के कतल कर दिता गया। नरवाणा पिंड दे रहण वाले साबका गैंगस्टर कुलबीर नरवाणा नूं उसदे साथी मन्ना वल्लों कतल कर दिता गया। वारदात नूं सवेरे 7 बजे के करीब अंजाम दिता गया। दस दी कि नरवाणा दे साथी मन्ना ने 10 गोलियां मार नरवाणा दा कतल किया। इस दौरान कुलबीर नरवाणा दे साथी चमकौर चुब्बा दी भी मौत हो गई, जबकि गुरप्रीत सिंह गोरा जख्मी हो गया। साबका गैंगस्टर कुलबीर नरवाणा दा कतल उसदे साथी ने ही गोलियां मार के कर दिता। अज सवेरे नरवाणा दे साथी मन्ना उसदे घर आया ते धोखे नाल बाहर बुला के गोली चला दी। मृतक नरवाणा दे पिता साधु सिंह ने दस्सिया कि कुलबीर नरवाणा दा साथी मन्ना सवेरे घर आया सी ते चाह पीण लई कहा। इस दौरान मृतक नरवाणा ने अपने एक साथी नूं घर अंदर चाह लैण लई भेजिया ते खुद मन्ना दे नाल गड्डी विच बैठ गया। जिद्दां ही नरवाणा ने गड्डी ते दरवाजे बंद कीते तां मन्ना ने गोलियां दी बुछाड़ लगा दी। इस फायरिंग च मौके ते कुलबीर नरवाणा दी मौत हो गई। गोलियां दी आवाज़ सुन कुलबीर दा साथी भज के वेखण आया तां मन्ना ने उसदे पैर ते भी गोली मार दी ते फिर फॉर्चूनर गड्डी उसदे उपर चढ़ा दी, जिस तो बाद कुलबीर नरवाणा दे 2 साथी जख्मी हो गए, जिन्हां विचों चमकौर दी सिविल हस्पताल विच मौत हो गई। 20 साल तो इकट्ठे रहण वाले दोस्त ने अज अपने ही दोस्त दा कतल कर दिता। दस दिए कि मन्ना तलवंडी साबो दा रहण वाला है ते पिछले 20 साल तो कुलबीर दे नाल सी। इस दी जानकारी देण लई साडे नाल जुड़ चुके ने पत्रकार सूरज प्रकाश। जी सूरज, की जानकारी है तुहाडे कोल? जिवें ही वारदात हुंदी उस तो बाद पुलिस जो है तुरंत एक्शन विच आ जाती है ਤੇ पुलिस ਵੱਲੋਂ जो ਹੁਣ तक दस्सिया गया कि पुलिस ਵੱਲੋਂ जो जानकारी दी गई उस अनुसार जो कुद्दा वाला रस्ता है बठिंडे का उस पासे उन्होंने इस व्यक्ति जो है उत्थों इस व्यक्ति को पकड़ा गया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इसने कोई ड्रग्स का सेवन किया है, जिस करके ये जो है अपनी गड्डी तो फॉर्चूनर तो गड्डी तो बाहर डिग पिया सीगा। उत्थे किसी पुलिस अधिकारी ने इसनूं उठा के अते बठिंडा के जो सिविल हॉस्पिटल है उत्थे भर्ती करवाया है। तो फिलहाल की गल करिए पुलिस वालों ये जानकारी दे दी गई कि उसने इस वक्त जो है गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस वक्त जो मुकदमा दर्ज होना है उसकी जो कार्रवाई है फिलहाल जारी है। गैंगस्टर कुलबीर नरवाणा के पिता और साथी ने दस्सिया कि अचानक मन्ना सवेरे अपनी गड्डी दे विच आया ते कुलबीर नरवाणा नाल गलबात कीती ते चाह लई कहण लगा ते फिर नरवाणा नूं अपनी गड्डी विच बिठा गल करन लगा ते जिवें ही नरवाणा ने गड्डी दे दरवाजे बंद कीते तां मन्ना ने ताबड़ तोड़ फायरिंग कर दित्ती। नरवाणा दे दोस्त ने दस्सिया कि मन्ना साडे नाल ही रहिंदा सी, पिछले 20 सालां तो चंगे दोस्त सी ते हुण एकदम मन्ना वल्लों इह वारदात नूं अंजाम दित्ता गया, जिस विच कुलबीर नरवाणा ते उसदी साथी दी मौत हो गई। सवेरे आया ਸੀ ਜੀ। अच्छा अच्छा ਤਲਵੰਡੀ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਸ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਪ ਜ਼ਖਮੀ ਮਨ ਮੋਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਫਰਾਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰੇ ਦੋਨੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਚਮਕੌਰ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਨਰਵਾਣਾ ਜੀ ਜੋ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਹੋਇਆ? ਖਾ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਹ ਆ ਜਾ ਬੈਠੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹ? ਇਕੱਲੀ ਗੱਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਬੀਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ? ਕੁਲਬੀਰ ਦੇ 4-5 ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਬੀਰ ਨਰਵਾਣੇ ਦੇ ਕੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਾ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਕੁਲਵੀਰ ਬਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲਤਾ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਖੋਲਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਚਾਰਜਰ ਖੋਲਤਾ, ਫੇਰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤੇ, ਫੇਰ ਬਾਈ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾ ਕੇ ਭਾਈ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੰਨਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਭਾਈ। ਕੁਲਵੀਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ? ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੁਲਵੀਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਪੱਕਾ? ਹਾਂ ਦੋਸਤ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਮੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਫਾਇਰ। ਕੱਲਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ? ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ,
ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੂਆ ਭੱਜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਰਵਾਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲ ਉਸਲਾ? ਸੀਗਾ ਹੀ ਅਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਟ ਗਏ ਦੋਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਲਈ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਪੱਕਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। ਮੰਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕੁਛ? ਮੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ। ਜੀ ਸੂਰਜ। ਦੇਖੋ ਹਰਮਨ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਮੰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਮੰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੇਟ ਸੀ ਗਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਛਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ, ਆਓ सुनते हैं। तो फिर हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बड़े प्लान से काम करना पड़ेगा। प्लान बनाइए मिशन पंजाब। आज पंजाब के जितने संगठन हैं वो इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अगर वो पंजाब में चुनाव में उतर जाएं और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें, अगर हम पूरे सभी लोग लगे पंजाब के अंदर और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें और पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल तैयार कर दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल एक मॉडल तैयार कर दें कि हाँ सरकार तो ऐसे चलती है, हाँ क्या कायदे कानून तो ये होने चाहिए, हाँ जो व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, कि सैंपल हम पंजाब से दें और वो सैंपल। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ?
इस तरह जी कि ਜਿਹੜਾ ਚੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਚੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਚਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ MSP ਤੇ ਲਿਖਤ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ UP ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਨੋ ਵੋਟ ਫॉर BJP ਔਰ BJP ਭਜਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ BJP MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਟ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ BJP ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਵੀ PC ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 2014 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹੀਕਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬਾ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ LPG ਗੈਸ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵਾਹੀਕਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਤੇ 8 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੌਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਹੌਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸਿੰਘੋ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ 3 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। PSPCL सूबे च बिजली की घाट नूं ठीक करने विच नाकामयाब रही, जिस दी मार एक बार फिर तो उद्योगां ते पई है ते अज बुधवार तो लैके शुक्रवार तक 3 दिनां लई बिजली बंद रहेगी, जिस दा सीधा असर उद्योगां नूं होवेगा। इस दी जानकारी देण लई जलंधर तो पत्रकार अमन चंड जुड़ चुके ने। जी अमन। जी हरमन, बिल्कुल जिहड़ी ये खबर है कोई बहुती चंगी नहीं है, क्योंकि कोरोना काल तो बाद इंडस्ट्री जिहड़ी है अपने पैरां सिर होण ही लगी सी कि उस तो बाद हुण पंजाब दे विच बिजली किल्लत दे कारण एक वारी फिर उद्योगपतियां नूं जिहड़ा है वड्डा घाटा पैण दे जिहड़े आसार ने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि सोमवार नूं पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने एक नोटिफिकेशन राहीं जिन्ने भी उद्योगपति है उन्होंने ये कह दिता है कि जी तुहानूं बिजली की सप्लाई है वो 10 जुलाई तक बंद रखनी पवेगी। कारण इसदा यही है कि बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हुण एक पासे तो किसानों के वल्लों लगातार ये कहा जा रहा है, क्योंकि झोने का सीजन चल रहा किसानों के वल्लों धरने प्रदर्शन करके सरकार तो मंग की जा रही है कि 8 घंटे की जी बिजली की सप्लाई है उन्होंने दी जाए तां जो झोने की बिजाई प्रॉपर तरीके दे नाल कर सकन। हुण सरकार दे लई दुविधा ये पैदा हो गई है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ पावर प्लांट ने वो 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 2 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਔਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 14,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ 13,200 ਮੈਗਾਵਾਟ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਐਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस ऐप के जरिए किसान तकनीकी ज्ञान के नाल पैसे की बचत कर सकणगे। ये ऐप 29 जून तो शुरू हो गई है। इसनूं प्ले स्टोर तो डाउनलोड किया जा सकता है। खेतीबाड़ी नूं उत्साहित करने लई किसानां दी तरफों निरंतर यतन किए जा रहे हैं। अजिही स्थिति विच किसानां नूं समय नाल खेती नाल संबंधित नवीं तकनीक बारे जागरूक करन अते आउण वाले मौसम बारे जानकारी देण लई आत्म निर्भर कृषि के नाम ते एक ऐप लॉन्च की गई है तां जो किसानी नूं स्वै बनाया जा सके, ज्ञान के नाल पैसे की बचत की जा सकती है। इस ऐप की शुरुआत 29 जून तो होया। किसान इस ऐप तो घर बैठ के खेती नाल संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तो इलावा किसानां दीयां मौसम संबंधी अपडेटां भी समय सिर हुंदियां हन। सरकार द्वारा लॉन्च की गई ऐप की विशेषता यह है कि एक घट नैटवर्क सरकार द्वारा लॉन्च की गई इस ऐप की विशेषता है कि घट नैटवर्क विच भी काम करने दे योग हो जाएगा। इस तो इलावा स्वै निर्भर खेतीबाड़ी ऐप नाल किसानां कोल IMD, ISRO, ICR ਅਤੇ CGWA खोज संस्थावां द्वारा किसानां लई 12 भाषावां विच दित्तियां
सबूतां दे आधारित स्वੈ निर्भर खेतीबाड़ी ऐपां नूं उपलब्ध करवाउण दी कोशिश कीती गई है तां जो किसान हर मिंट दा वेरवा दे सकण। इस ऐप नाल किसान मिट्टी दी किस्म, मिट्टी दी नमी, किस्म, मौसम अते पानी नाल जुड़े अंकड़ियां बारे भी जानकारी प्राप्त कर सकणगे। ऐप इस विच फोन ते किसानां नूं सधारण भाषावां विच जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकदी है। ते सन हुण तक दीआं कुछ खास खबरां ते हुण ध्यान पाउंदे हां अज दीआं मुख खबरां ते। गैंगस्टर कुलबीर नरवाणा दा उसदे साथी मन्ना ने गोलियां मार के कीता कतल, पुलिस ने कीता मन्ना नूं काबू। गुरनाम चढ़ूनी दा बयान, किसान नेतावां नूं भी आउणा पवेगा हुण राजनीति विच। बिजली संकट विच पंजाब दीआं इंडस्ट्रीज अज तो बंद, 10 जुलाई तक रहेगी इंडस्ट्री बंद।